person, today resource person Dr. B. Srinivas sir, and coordinator of this program Dr. K. Arjun sir, and very good evening to all the students. Now I request to the Dr. K. Arjun sir, please introduce the today's resource person, Dr. B. Srinivas sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hand it over Naresh, sir. to Arjun sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Dear students, I would like to introduce our resource person for today's session. And he is Dr. B. Srinivas, sir, Assistant Professor of Commerce from Kakatiya Degree College, Hanmakonda. And he will cover the rest of the topics in the business statistics. And in earlier classes, in business statistics 1, I have covered up to the measures of dispersion, and the rest of the topics will be covered by the today's resource person. And sir will give you the important inputs. Hope the class will be fruitful, sir. Dear Srinivas sir, hearty welcome, sir. Sir. And the floor is yours. Thank you very much, sir. You may continue, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను సార్. యు ఆర్ ద హోస్ట్. ఓకే సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడు షేర్ ద స్క్రీన్కి వెళ్ళాల్సిందేనా? సార్. ఓకే ఓకే, యువర్ స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టార్టెడ్ సార్. ఓకే సార్. స్క్రీన్ ఓకే సార్. Yes, క్లియర్ sir. సార్. Okay, dear students, respond students. Gandhi. I am B. Srinivas, Assistant Professor of Commerce, Kakatiya Government College, Hanmakonda. First of all, I am thankful to Buran, Naresh sir, and Arjun sir, especially Ganchetti Srinivas sir, and KDC principal and SRF principal sir, because they had given wonderful opportunity to participate in this MCOM coaching program. Thank you. Sir has given the portion of subject is correlation, regression, and index numbers. Dear students, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correlation. I think you have full of knowledge about on these topics in BCom final year, but I want to recall a revision as the point of view of the MCOM entrance examination. I don't want to take much more time because you are in important topics. I will explain or share. We are going to share our knowledge. Okay, sirs and students and myself. Correlation gives the relationship between two or more variables. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ మధ్య ఉండేటువంటి సహసంబంధాన్ని గురించి చెప్పేది కోరిలేషన్. ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ఉదాహరణలు వచ్చేటి ఏంటి? భార్య భర్తలు, జంటలు, 10 జంటలు తీసుకున్నట్లేదంటే హస్బెండ్స్ హైట్, వైఫ్స్ హైట్, లేదా ఎడ్యుకేషన్, లేదా హస్బెండ్స్ మన ఫాదర్స్ హైట్, పిల్లల యొక్క హైట్ సంబంధించి ఇట్లాంటి వీటి మీద కొరిలేషన్ సంబంధించి చెప్తుంది అనమాట. సంబంధాన్ని, వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి చెప్పేది కోరిలేషన్ అంటుంది. ద స్టడీ ఆఫ్ కోరిలేషన్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టడీడ్ విత్ రిగ్రెషన్ ఎనాలిసిస్. Regression analysis explains the correlation level of the correlation between two or more variables. Correlation ఏమో సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది, రిగ్రెషన్ ఏమో దాని స్థాయిని తెలుపుతుంది అనమాట. ఈ జంటల్ని తీసుకున్నట్లేదంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, లేదంటే పిల్లలని తీసుకుంటే తనుల యొక్క హైట్, పిల్లల యొక్క హైట్, టాల్ ఫాదర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లల హైటు, వీటి గురించి ఇది రిగ్రెషన్ చెప్తుంది. మరి కొరిలేషన్ని, ఈ భావనను తీసుకొచ్చిన వారు ఎవరు అంటే కార్ల్ పియర్సన్. ఇది మీకు అడిగే అటువంటి క్వశ్చన్.
ఎక్కువ ఎగ్జామ్లో కొరిలేషన్ భావనను ప్రవేశపెట్టిన వారెవరు కదా? 57 to 1936. అతని దేశం కూడా బ్రిటిష్ బయోమెట్రిషియన్ అనమాట, ఇంగ్లాండ్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. తను ఏం చెప్తున్నాడు? కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ గురించి, కోఎఫిషియంట్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ డినోటెడ్ బై ఆర్ ఎక్స్ వై ఆర్ ఆర్ ఎక్స్ వై. టైప్స్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ మనకి దాని సహసంబంధాన్ని విడదీసుకున్నట్లయితే మనం ఈ టేబుల్ కనిపిస్తుంది. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, sir. పాజిటివ్ కొరిలేషన్, నెగటివ్ కొరిలేషన్, రైట్? ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా వి మే డివైడ్ కొరిలేషన్ 3 types: పాజిటివ్ కొరిలేషన్, నెగటివ్ కొరిలేషన్, నో కొరిలేషన్. పాజిటివ్ కొరిలేషన్ +1, నెగటివ్ కొరిలేషన్ -1, నో కొరిలేషన్ 0. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, కొరిలేషన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ అంటారు. ఏ +- -1 -1, సెకండ్ వన్ -1 -1, థర్డ్ వన్ +1 +1, ఫోర్త్ వన్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అంటారు. అప్పుడు మీరు +1 -1 -1 to +1 మధ్యలోనే ఎగ్జిస్ట్ ఉంటుంది అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే మార్క్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్, వెన్ టూ వేరియబుల్స్ మూవ్ ఇన్ టు ద సేమ్ డైరెక్షన్. నెగటివ్ కొరిలేషన్, వెన్ టూ వేరియబుల్స్ మూవ్స్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ లైనియర్, నాన్ లైనియర్ కొరిలేషన్. లైనియర్ కొరిలేషన్, when change in one variable tends to be a constant ratio to the amount of change in other variable. ఒక వేరియబుల్ మారుతున్న దాన్ని పెట్టేసి ఇంకో వేరియబుల్ కూడా మూవ్ అయితే దాన్ని లైనియర్. నాన్ లైనియర్ అంటే రెండింటి మధ్య సంబంధమే ఉండదు. తర్వాత సింపుల్, మల్టిపుల్ అండ్ పార్షియల్ కొరిలేషన్. మళ్ళీ దీన్ని 3 types గా మళ్ళీ తీసుకుంటాం. సింపుల్ కొరిలేషన్, when only 2 variables are studied. Multiple correlation, when relationship among 3 or more than 3 variables is studied. Multiple ఎక్కువ అన్నమాట, 2 కంటే ఎక్కువ. Partial correlation, when relationship between 2 variables is examined keeping other variables as constant. These are the types of correlation. Sir, please explain linear and non-linear again. Linear and non-linear correlation. లైనియర్ కొరిలేషన్, ఇప్పుడు ఫాదర్ హైట్ సన్స్ హైట్ అనుకున్నట్లేదంటే ఫాదర్ హైట్ అదే లెవెల్లో సన్స్ హైట్ ఉన్నదనుకోండి, అది లైనియర్ కొరిలేషన్. వారికి సంబంధమే లేదనుకోండి, నాన్ లైనియర్ కొరిలేషన్ అనమాట. అంటే ఒక వేరియబుల్ మూవ్మెంట్ ని ఇంకొక వేరియబుల్ ఎక్స్ వై అనుకున్నాం కదా, మనం 2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. 2 వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వేరియబుల్ మూవ్మెంట్ కు అనుగుణంగానే వై వేరియబుల్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని లైనియర్ కొరిలేషన్. నాన్ లైనియర్ కొరిలేషన్ అంటే సంబంధమే ఉండదు. ఇదనమాట. మీకు ఆల్రెడీ డాట్స్ తోటి మీకు చెప్పే ఉంటారు, అది లెంతీ అవుతుందని నేను తీసుకోలేదు. మీరు ఒకసారి దీని మీద కొంచెం డెప్త్గా స్టడీ చేయండి, ఓకేనా? కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్. మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అపియరింగ్ ఇన్ ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద కనిపిస్తున్నాయి పిల్లలు. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ మెథడ్స్ ఫర్ కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ ఇస్ కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కొరిలేషన్. ఇట్ మెజర్స్ ద లైనియర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 continuous variables. R is equal sigma x minus x bar into y minus y bar. ఇక్కడ y అంటే మీన్ ఆఫ్ ద y. ఇక్కడ నెక్స్ట్ by under root x sigma x minus x bar whole square into sigma y minus y bar whole square. డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసాం. R is equal Pearson correlation coefficient. X is equal వేరియబుల్ శాంపుల్ అన్నమాట. X 2 samples లేదా 2 వేరియబుల్స్ అనుకుంటాం కదా. Y వేరియబుల్ శాంపుల్. X bar is equal mean of the value in X variables. Y bar is equal to mean of values in Y variable. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తారు. యూ మస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్, ఓకేనా? ఈ ప్రిన్సిపల్ కనుక ఏదో ఒకటి మిస్ అంటే వై బార్ కావచ్చు, వై కావచ్చు, లేదా ఎక్స్ బార్ కావచ్చు, హోల్ స్క్వేర్ ఏదో ఒకటి మిస్ చేసి ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. మీరు కరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే మనకి మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత మన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, లాస్ట్కు చూద్దాము.
నెక్స్ట్ కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. 2 టైప్స్లో మనం కనుక్కుంటామండి కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. ఒకటి యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్. వై వేరియబుల్ ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ వేరియబుల్లో యాక్చువల్ మీన్ కనుక్కొని మనం కోరిలేషన్ కనుక్కుంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా XY బై అండర్ రూట్ సిగ్మా X² ఇంటూ సిగ్మా Y². ఇది ప్రిన్సిపల్. ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. వీటి మీద ఎక్కువ మనకి క్వశ్చన్లు కనబడతాయి. ఉన్న 10 మార్కులలో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీదనే మీకు 2-3 క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద వీటి మీద ఇస్తారు. మళ్ళీ కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి దాని నుండి కనుక్కునేటట్టుగా ఇస్తారు ఇట్లాంటి. కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అజ్యూమ్డ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటే మెయిన్ కనుక్కోకుండానే మనం ఏదో ఒక వాల్యూని ఎక్స్లో వైలో ఏదో ఒక వాల్యూని తీసుకుని దాని నుండి డీవియేషన్స్ తీసుకుంటాం. డీవియేషన్స్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 ఉన్నది అనుకో, 3 తీసుకున్నాం. 3 - 1 = 3 - 1 = -2 అవుతుంది. 2 అవుతుంది. 3 - 2 = 1 అవుతుంది. మళ్ళీ 3 - 4 = -1 అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ +2 1 మళ్ళీ తర్వాత -1 -2 ఇట్లా. ఇక్కడ 0 అవుతుంది. అంటే 1 2 3 4 5 ఇది ఆడ్ నెంబర్లో ఉన్నట్లు అనుకుంటే అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ అనమాట. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదో ఒక అంకె తీసుకొని దాని నుండి మనం మీన్ కనుక్కోకుండానే కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ కోరిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా dx dy మైనస్ బ్రాకెట్ సిగ్మా dx ఇంటూ సిగ్మా dy డివైడెడ్ బై n డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ సిగ్మా dx² మైనస్ sigma dx by n whole square into the root sigma dy² minus sigma dy by n whole square. ఇది లెంతీ, మీకు ఎక్కువ అడిగే అవకాశం దీనిలో ఉండవచ్చు. ఇది అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్. మీకు స్టాటిస్టిక్స్లో బీకంలో సర్టెన్ మెథడ్ అని ఇవ్వకపోయినట్లయితే మీరు యాక్చువల్ మీన్ మెథడ్ చేసి ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్లో ఫైండ్ అవుట్ ద కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రిన్సిపల్ ఇవి బాగా గుర్తుంచుకోండి. రైట్. ఇందులో డి అంటే డీవియేషన్స్. మనం చూడండి యాక్చువల్ మీన్ కాడ మనకు డి రాలే, డీవియేషన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఆల్రెడీ మీరు అనుకున్నారు అక్కడ డీవియేషన్ తీసుకున్నారు. అంటే ఏమంటే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ డివైడెడ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు, మీకు మీన్ వచ్చేస్తుంది. కానీ అజ్యూమ్లో డీవియేషన్ డి వచ్చేసింది. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పియర్మన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. ర్యాంక్ కోరిలేషన్ అంటాం చూడండి. దీని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు కనబడ్డాయండి. ద స్పియర్మన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ద డాటా ఈజ్ ఆర్డినల్ ఆర్ నాట్ నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఇట్ మెజర్స్ ద మోనోటోన్ బిట్వీన్ ర్యాంక్స్. స్పియర్మన్స్ ఫార్ములా ఆర్డినల్ కార్డినల్ అంటారు కదా. 1 2 3 అంటేనేమో ఆర్డర్. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటేనేమో కార్డినల్. ఇవి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అంతేనా? ఇక్కడ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ 6 సిగ్మా d² బై n ఇంటూ n² మైనస్ 1 n ఇంటూ n² మైనస్ 1. ఇక్కడ వేర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ర్యాంక్స్. ఆల్రెడీ మీరు ర్యాంక్ కోరిలేషన్ చేసే ఉంటారు బాగా. I think you may perfect in find out the rank correlation. N is equal number of observations. RS is equal Spearman coefficient of correlation. First I explain this Spearman coefficient of correlation existed between the value of Pearson correlation. +1 is equal perfect positive correlation. Interpretation. 0 no correlation. -1 perfect negative correlation. Right. Applications of Spearman's rank correlation. మిమ్మల్ని దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఒకటి ఇవ్వచ్చు, లేదంటే
అప్లికేబుల్ 1 ఇవ్వచ్చు, అప్లికేబుల్ అని కూడా అడగవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, సైకాలజీ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ స్కోర్స్ కోసం ర్యాంక్ కోరిలేషన్ స్పేర్మన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ ఉపయోగిస్తాం. సెకండ్ వన్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ ప్రిఫరెన్స్ ర్యాంకింగ్స్. బయాలజీ వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు రీసెర్చ్లో, ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ ఎనీ సీనియర్ విత్ ఆర్డినల్ డాటా. ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. ఆర్డినల్ మీన్స్ 1 2 3 4 5 అంకెలలో చూపెట్టింది. ఆర్డినల్ మీన్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులలో చెప్తాం కదా, అది ఇది గుర్తుంచుకోండి. 3 4 5 6 7 అంకెలలో చెప్పేది. ఆర్డినల్ మీన్స్ అది వాటిని మనం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అని చెప్తే ఆర్డినల్. ఓకేనా, గుర్తుంచుకుంటారా పిల్లలు? ఎస్ సార్. ఆర్డినల్ కూడా ఒక్కోసారి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి పాయింట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ because you know very well about how to solve. First I taken voice from you. We are discussing, sharing our views. ఓకేనా, మీ నాలెడ్జ్ మీరు చెప్పండి, నా నాలెడ్జ్ నేను చెప్తాను. మొత్తానికి మీరు ఎంకామ్లో మంచి మార్కులు సంపాదించాలి. ఇది కోరిలేషన్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఎగ్జామ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ and one or more independent variables, predictors. What is a predictor? A predictor is a variable which will influences or explains changes in the outcome. For example, service quality might predict customer satisfaction. Service quality బాగుంటే customer satisfaction అంటే customer satisfaction depends upon the service quality కదా. అంతేగాని కస్టమర్ సాటిస్ఫై మీద సర్వీస్ క్వాలిటీ ఉండదు కదా, ఎందుకంటే సర్వీస్ ఇస్తేనే కదా కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయ్యేది కాంది అనేది తెలిసింది. ఇది రిగ్రెషన్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్స్ ఏంటి? రిగ్రెషన్ షోస్ అసోసియేషన్ నాట్ కాజేషన్. వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధం చెప్తుండ్రు, కారణాన్ని చెప్పదు. ఆల్వేస్ చెక్ దట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రెడిక్టర్స్ అండ్ ద అవుట్కమ్ ఈజ్ లైనియర్. ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి అనే దాని మీద గురించి చెప్తుంది రిగ్రెషన్. ప్రతిగమన సమీకరణం అంటాం కదా, అట్లా ఎక్స్ ఆన్ వై, వై ఆన్ ఎక్స్. లార్జ్ శాంపుల్ సైజెస్ ప్రొవైడ్ మోర్ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్స్. వెరీ స్మాల్ డాటా సెట్స్ ఎన్ లెస్ దెన్ 30 కెన్ గివ్ మిస్లీడింగ్ రిజల్ట్స్ అంటారు. అంటే శాంపుల్ సైజ్ 30 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లేదంటే ఈ రిగ్రెషన్లో మనం సరి అయిన వాల్యుయేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ తీసుకోలేము, అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అని అనమాట. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిగ్రెషన్. రిగ్రెషన్ వాల్యూ ఏంటి, రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. ఫస్ట్ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై అంటే ఆర్ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై. సిగ్మా అంటే ఇక్కడ ఏంటి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వినబడుతుందా? నాకు నెట్ కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది. వినబడుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆడిబుల్? ఓకే కదా. నెట్ జియో కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది, సిగ్నల్స్ ఫుల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓకేనా? రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై అంటే వై మీద ఎక్స్ ప్రతిగమనం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అని చూపిస్తాం అనమాట. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్, రైట్. ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అంటే మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్, ఎక్స్ వేరియబుల్. మరి సిగ్మా ఎక్స్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద వై అన్నమాట. వై బార్ అంటే వై వాల్యూస్, మీన్ ఆఫ్ ద వై వాల్యూస్. సెకండ్ వన్ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్.
y on x, x మీద y ప్రతిగమనం సమీకరణం. y మైనస్ y బార్ ఇలా చూపిస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ సిగ్మా y బై సిగ్మా x ఇంటూ x మైనస్ x బార్. x మైనస్ x బార్ అనకనే y మైనస్ y బార్ వస్తుంది. y మైనస్ y బార్ అన్నక్కడ x మైనస్ x బార్ తీసుకుంటాం. ప్రతిగమన సమీకరణాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y డివైడెడ్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x అవుతుంది అనమాట. రైట్, ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ర్యాంక్ రిలేషన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా వై స్క్వేర్. వీటి మీద ఆధారపడే ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. తెలుసు ఎక్స్ వాల్యూస్ వేరియబుల్స్ కదా, ఎక్స్ వాల్యూస్ వై వాల్యూస్ ఇస్తారు. ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇస్తుంది. సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ను స్క్వేర్ చేసేసుకుంటాం. ఇది యాక్చువల్ మీన్ నుండి తీస్తే వచ్చేటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఇవి. రిగ్రెషన్ we may find out regression equations on two bases. First one actual mean, second one assumed mean. అంటే ఊహించినటువంటి ఇది ఉన్నది కదా మీన్ అంకమద్యం, రైట్, మీన్ తోటి ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అనేది యాక్చువల్ మీన్ మనం అనుకున్న తర్వాత చేస్తాం. ఒకవేళ అంతా ఓకే లేదు, మీన్ ఎవరు కనుక్కుంటాడు, అజ్యూమ్డ్ మీన్ తోటి చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు these are the equations. First one, regression equation x on y. X minus x bar is equal bxy into y minus y bar. Right? Second one, regression equation y on x. Y minus y bar is equal bxy into x minus x bar. Here, bxy is equal n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy divided by n sigma dy square minus sigma dy whole square. డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ సిగ్మా dy స్క్వేర్ అంటేనేమో వాల్యూస్ మీరు స్క్వేర్ చేసి వచ్చే వాల్యూస్, సిగ్మా dy స్క్వేర్ అని అంటే డీవియేషన్స్ ఆఫ్ y హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రిన్సిపల్, ఓకేనా? మీరు బ్రాకెట్లు ఉన్నాయి, ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం. సిగ్మా డిఎక్స్ సిగ్మా డివై అయిన తర్వాతనే సిగ్మా నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా డిఎక్స్ డివై నుండి తీసేయాల్సి వస్తుంది. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీదనే మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పదే పదే వీటిని గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎక్కడి నుండి అడిగేది మనకి అంతగా తెలియదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ మనకున్నటువంటి చాప్టర్లో ఇండెక్స్ నంబర్స్, రైట్? ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఏంటి మరి చూస్తాం కదా, మన బిఎస్సి ఇండెక్స్ నెంబర్ అని, ఎన్ఎస్సి ఇండెక్స్ నెంబర్లు అని చూస్తూ ఉంటాం కదా. అయితే ధరల సూచిని బట్టి చేసేదన్నమాట. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ డివైసెస్ ఫర్ మెజరింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద magnitude of a group of related variables over a period of time. Period లో జరిగేటువంటి చేంజ్. The changes may have to do with the prices of the commodities, the physical quantity, changes of goods produced, marketed, or consumed, or such concepts as intelligence, beauty, or efficiency. ఇవన్నిటికి మనం ఇండెక్స్ నెంబర్లో అప్లికేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మనకు బాగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. What is the important question may appear in NEMCA maintenance? Definition. Small difference is there. These two definitions. మీకు ఆధార్ నేమ్ ఇచ్చేసి డిఫైన్డ్ అని అడగవచ్చు, డెఫినేషన్ ఇచ్చేసి హూ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అని కూడా అడగవచ్చు. మనకు ముఖ్యంగా ఇద్దరు ఉంటాయండి, జాన్ ఐ క్రిఫిన్. ఇంకొక ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ మీకు చెప్పలేదు, ఇతను రిగ్రెషన్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ రిగ్రెషన్ ఎనాలిసిస్ గురించి మనకు మొదలు చెప్పింది ఎవరంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్. 19th centuryలో చెప్పింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ లేదా ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ అన్న సరిపోతుంది, రైట్? సరే, ఇప్పుడు ఇండెక్స్ నెంబర్స్కి వచ్చేటప్పటికి జాన్ ఐ గ్రిఫిన్ ఏమంటున్నాడు, an index number is a quantity which by reference to a base period shows by its variation the changes in the magnitude over a period of time. ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో చేంజెస్ చేయొచ్చు.
చేంజెస్ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. బేస్ పీరియడ్ మనకి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనకు 2 years తీసుకుంటాం. బేస్ పీరియడ్ కరెంట్ ఇయర్, గత సంవత్సరం బేస్ పీరియడ్ తీసుకుంటాం, ప్రస్తుత సంవత్సరాన్ని కరెంట్ ఇయర్ గానే తీసుకుంటాం. బేస్ ఇయర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ 100 గానే తీసుకుంటాం. అది ఏ ఇయర్ కైనా కావచ్చు. 2010 100 అనుకుంటే 2020లో ఎంత ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఇది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏంటి ఏంటో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఆధారపడిన ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంతా కూడా. సెకండ్ వన్ ఎడ్జ్వర్త్ ఏమంటున్నాడు, ఇండెక్స్ నంబర్ షోస్ బై ఇట్స్ వేరియేషన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ఎ magnitude which is not susceptible of either accurate measurement in itself or of direct variation in practices అంటారు. ఇక్కడ ససెప్టబుల్ ఐదర్ అక్యురేట్ మెజర్మెంట్ అంటున్నాడు అనమాట. అందులో లేదు, గ్రిఫిన్లో లేదు. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి డిఫరెన్స్. ఎవరు డిఫైన్ చేశారు అని అడిగే అవకాశం ఉంది. జాన్ ఐ గ్రిఫిన్ అండ్ ఎడ్జ్వర్త్. ఇవి నోటేషన్స్ అండి. మనం ప్రిన్సిపల్స్ పోకముందు ఉండే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని ఇస్తున్నాం. ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్. IOJ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్, J విత్ రిఫరెన్స్ టు బేస్ ఇయర్ 0. I అంటే ఇండెక్స్ నెంబరు, J అంటే అది ఏ ఇయర్ అన్నది. 2010 బేస్ ఇయర్ అనుకుంటే 20 కరెంట్ ఇయర్ అనుకుంటే J అది 2015 అంటావా 16 అంటావా అది J చూపిస్తుంది అనమాట. ఏ ఇయర్కి అడిగితే ఆ ఇయర్, 20కి అడిగితే 25. ఇంకోటి IO1 అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్ 1 విత్ రిఫరెన్స్ టు బేస్ ఇయర్ 0. ఇట్లా ఇవన్నీ ఎక్కువ మనకు PO1 తోటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఇది గుర్తుంచుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ మనకి వెళ్ళిపోతాం. మనకి ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ కనిపించేటువంటి దోస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ అపియరింగ్ ఇన్ ఎంకామ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, ఇది కూడా అవసరం లేదు. టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్, ప్రైస్ ఇండెక్సెస్, క్వాంటిటీ ఇండెక్సెస్, వాల్యూ ఇండెక్సెస్ అంటాం. ఇండెక్సెస్, ప్రైస్ ఇండెక్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీస్ కావచ్చు, ఏమైనా వస్తువులు ఏమైనా కావచ్చు. క్వాంటిటీ అంటే పరిమాణం, క్వింటాల్ కావచ్చు, నంబర్స్ కావచ్చు. ఓకేనా. వాల్యూ ఇండెక్సెస్ అంటే బోత్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. వీటి గురించి చెప్పేది వాల్యూ ఇండెక్సెస్. వాల్యూ ఇండెక్సెస్ యాక్చువల్లీ మెజర్స్ ద కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ. అంటే ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 TVs కొన్నాము, ఈచ్ వన్ 10,000, 1 lakh rupees. ఇక్కడ ప్రైస్ ఇండెక్సెస్ అంటే 10,000, క్వాంటిటీ అంటే 10 TVs, వాల్యూ అంటే 10 into 10 is 1 lakh. మొత్తం వాల్యూ ఎంత అంటే 1 lakh అని చెప్పండి. ఇది అర్థమైందా? ఓకేనా. ప్రైస్ ఇండెక్స్ వస్తువుల ప్రైస్ లో వచ్చే మార్పుల గురించి చెప్పేది ప్రైస్ ఇండెక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసేది. క్వాంటిటీ అంటే పరిమాణం. వాటి 10 టీవీలో ఉన్నాం అనుకోండి, 10 టీవీలు అనేది పరిమాణం. ఒక్కొక్క టీవీకి ఎంత అంటే 10,000 ఉన్నారు అనుకోండి, అది ప్రైస్. వాల్యూ అని అంటే 10 TVs into 10,000 ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 lakh అనుకుంటే అది వాల్యూ అవుతుంది అనమాట. దీనిలో వచ్చే మార్పుల గురించి చెప్పేది వాల్యూ ఇండెక్సెస్. ఇప్పుడు మనం ఇది ముఖ్యం, మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి నోటేషన్స్. P0 is equal price in base year. Base year always shows with P0. P1 is equal price in current year. ప్రస్తుత సంవత్సరం యొక్క ధర. Q0 is equal quantity in base year. పరిమాణం. Q1 is equal quantity in current year. ప్రస్తుత సంవత్సరం పరిమాణం. W అంటే weights assigned. మనం weights ఇస్తాం, 2 రకాలు కనిపిస్తుంది. నార్మల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, వెయిటెడ్ ప్రైస్ ఇండెక్సెస్ అని మనది ఇది నార్మల్ ఇండెక్స్ అని, వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ అని 2 రకాలు మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం. సిగ్మా సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, సింపుల్ ఇండెక్స్ నంబర్. దిస్ మెథడ్ గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఆల్ కమోడిటీస్. దేర్ ఇస్ నో డీవియేషన్ ఆర్ డిఫరెన్స్. Simple aggregative method principle is
P01 is equal sigma P1 by sigma P0 into 100. సింపుల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సారీ సింపుల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అని అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ను యూజ్ చేసుకోవాలి. సిగ్మా P01 is equal sigma P1 divided by sigma P0 into 100. Second one, simple average of price relatives method లో first calculate the price relative for each item. That is equal P1 by P0 అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరం by base year into 100. Then take the P01 is equal sigma R by N. Average. Next, weighted index numbers. Weighted index numbers. This method assigns varying weights to items based on the relative economic importance అంటాం. అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరానికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చుకుంటూ బేస్ ఇయర్కి పోయేటప్పటికి వెయిట్స్ తగ్గుతాయి. ఇది మీకు తెలుసు. ఆల్రెడీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ మీరు తెలుసుకునే ఉంటారు. 2020 నుండి 25 వరకు మనం వాల్యూస్ ఇస్తే 25కి ఎక్కువ వాల్యూ 5 ఇచ్చుకుంటాం, 24కి 4, 23కి 3 ఇలా బేస్ ఇయర్కి తక్కువ పోతుంది. ఇక్కడ వెయిటెడ్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్లో ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? మళ్ళీ ఒక్కొక్క గణక శాస్త్రం నుండి ఒక్కొక్కటి గణాంక శాస్త్రవేత్తల నుండి ఒక్కొక్కటి వచ్చింది. లాస్ట్ ఇయర్స్ మెథడ్ యూజెస్ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ యాజ్ వెయిట్స్. వాటి క్వాంటిటీని బట్టి వెయిట్స్ ఇస్తాడు. P01 is called sigma P1 Q0 by sigma P0 Q0. ప్రస్తుత సంవత్సరం ఇంటూ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ, బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఇంటూ 100. దిస్ ద ప్రిన్సిపల్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలండి మీరు. ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్స్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ ఇయర్స్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్ అంటాడు. ఒక 4 రకాలు ఇస్తాడు. అందులో మీరు అక్యురేట్గా ఇది గుర్తుపెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇతని క్వాంటిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి. P1 Q0 డివైడెడ్ బై P0 Q0 ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈయన క్వాంటిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఇతని వాల్యుయేషన్ అంతా కూడా. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. నెక్స్ట్ వన్, ప్యాచెస్ మెథడ్. ప్యాచెస్ మెథడ్ యూఎస్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ యాజ్ వెయిట్స్. కరెంట్ ఇయర్ వెయిట్స్ అతనేమో బేస్ ఇయర్ వెయిట్స్, లాస్ట్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ వెయిట్స్ అయితే ప్యాచ్ ఏం చేస్తున్నాడు? కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్. చూడండి, P01 is equal sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 sigma P0 Q1 into 100. సింపుల్ డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. Q0 ఉన్నట్లేదంటే లాస్ట్ ఇయర్స్, Q1 ఉన్నట్లేదంటే వాచెస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. గుర్తుంచుకుంటారా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఫిషర్స్ ఐడియల్ మెథడ్. ఫిషర్స్ ఐడియల్ మెథడ్ జియోమెట్రికల్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ ప్యాచెస్. ఇద్దరు కలిపి గురించి రూట్ కనుక్కుంటే వచ్చేది. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ వన్ ప్యాచెస్. వీళ్ళ యొక్క జియోమెట్రిక్ మీనే ఫిషర్స్ మెథడ్, ఐడియల్ మెథడ్, ఆదర్శ ఇండెక్స్ నంబర్స్. P01 is equal to under root sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటూ sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0 into 100. ఇది ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కదా ప్రిన్సిపల్. ఈ రెండింటి కలిపి మనం రూట్ కనుక్కుంటే వచ్చేది ఫిషర్స్ ఐడియల్ మెథడ్. ఆర్ P01 అంటే ఫిషర్స్ ఐడియల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. P01 is equal to under root last year's index number into patches index number. ఇవి నార్మల్ ఇండెక్స్ నంబర్ సంబంధించి ప్రిన్సిపల్స్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏది అడుగుతాడో తెలియదు. చూడండి, మీకు ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. నెక్స్ట్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటివ్స్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఇక్కడ భారాలు ఇస్తాం మనం. చెప్పాను కదా, ప్రస్తుత సంవత్సరానికి ఎక్కువ వాల్యూ, వెనక్కి పోతున్న బేస్ ఇయర్కి తక్కువ వాల్యూ వస్తుంది. P01 is equal sigma RW by sigma W. ఇక్కడ W is weight of the items, మనం ఇచ్చినటువంటి వెయిట్స్.
2020 సంవత్సరానికి 5, 2024 సంవత్సరానికి 4, ఇట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోతాం కదా. 2020 నుండి 25కు దట్ ఇస్ R is equal P1 in the present year divided by P0 base year into 100. ఇది weighted average సంబంధించిన ప్రైస్. దిస్ ఇస్ ద కన్సాలిడేటెడ్ యావరేజ్ అగ్రిగేట్ మెథడ్ లో ఉండేటువంటి క్లాస్ పేర్స్, ఇండెక్స్ నంబర్స్, ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నంబర్, ఫిషర్స్ ఇండెక్స్ నంబర్, ఐడియల్ మెథడ్ ఉంది కదా. క్లాస్ పేర్స్ యూజ్డ్ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్, consolidated table, total principles. Dear students, are you observed this? Yes, sir. Yes, sir. It easy to remember కదా. Yes, అన్ని sir. ఒకే కాడనే ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఇంకా ఉంటారు కదా సార్, మీరు ముగ్గురే చెప్తుర్రు. ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇంకా ఉంటారు కదా సార్, మార్షల్, డార్బిష్. ఓకే, బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అపియర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ దిస్. ఓకేనా? ఇంకో ఓకే సార్. డెప్త్ గా చదవండి మీరు. ఓకే సార్. ఓవర్లుక్ మీకు ఒక రీకాల్ చేస్తున్నాను, మీకు ఇంకా డెప్త్ గా చదవగలిగితే చదవండి. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మీ టైం దగ్గర వస్తుంది కదా. ద correlation, first question, the correlation coefficient is used to determine a specific value of the y variable given a specific value of the x variable anokati. B, a specific value of the x variable given a specific value of the y variable. C, the strength of the relationship between the x and y variable. None of these అంటున్నారు. C is the ఆన్సర్ ఇచ్చేసాను. ఎందుకు అనేది కింద చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను. ద correlation coefficient measures the strength and directions of the linear relationship between two variables x and y. R is equal +1, perfect positive relationship. R is equal to -1, perfect negative relationship. R is equal to 0, no linear relationship. మనం ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్. ఇట్లా కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్లో అడగవచ్చు, మీరు కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి మన ఎంకా ఎంట్రన్స్లో ఇట్లాంటివి అడగకపోవచ్చు, ఇది వేరే నుండి తీసుకున్నాను నేను. ఒకసారి చదువుకున్నారా? సార్. అంటే గుర్తుంచుకోవాలి, రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య మన గురించి చెప్పి. ఓకేనా? ఓకే స్పెసిఫిక్ కాకుండా. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏముంది చూడండి. కనిపిస్తుందా మీకు? నాకు కనబడతలేదు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. కనిపిస్తుంది సార్. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటిది? నన్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎనీ వాల్యూ లార్జర్ దెన్ 1, much smaller than 0 if the correlation is negative. పోతలేదంగా. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్కి వచ్చేసామండి. సరే, ఇంతకుముందు చెప్పాలి కదా. +-0 -+1 0 -1 ఈ వాల్యూస్ మీరు ఎక్కువ గుర్తుంచుకోండి. ఇలాంటి అడిగే అవకాశం ఉందండి, మీకు కొంచెం హార్డ్గా ఉండాలంటాయి. ఇన్ ఏ రిగ్రెషన్ ఎనాలిసిస్ ఇఫ్ r² is equal 1, దెన్ రిగ్రెషన్ ఎనాలిసిస్ లో r2 is equal, అంటే ఇక్కడ r² నాట్ 2, r² is equal to 1. ఈ నాలుగిట్లో ఏది కరెక్ట్ అంటాడు. SSE must also be equal to 1. SSE must be equal to 0. SSE can be any positive value. SSE must be negative అంటున్నాడు.
ఫస్ట్ ఎస్ఎస్సి అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను చూడండి. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్స్. Sum of squared errors often referred to as residual sum of square RSS అంటాం. అంటే ఏంటి మరి? Measures the distance between observed data and the value predicted by a model. It is primarily used in regression analysis and machine learning to evaluate model accuracy. Data science వాళ్ళకి వస్తుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆన్సర్ చూడండి, SSC must be equal to 0. ఎట్లా? The coefficient of determination is R square is equal to SSR by SST is equal to 1 minus SSE by SST. This is the principle. One R square value is equal to 1. Then 1 is equal to 1 minus SSE divided by SST. మనం SSE by SST లో వాల్యూస్ పెట్టినట్లయితే 0 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? R square. Therefore, SSE is equal to 0. నేను ఇంకా దీని మీద వేరే ప్రాబ్లం ఇంకా డీటెయిల్గా ఉంది. Fourth question, the coefficient of correlation is the square of the coefficient of determination. Coefficient of correlation is the square root of the coefficient of determination. Coefficient of correlation is the same as R square, can never be negative. Answer is coefficient of correlation is the square root of the coefficient of determination. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బిట్వీన్ 0 and 1. ఆర్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్. ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్. Next one, if the coefficient of determination is equal to 1, then the correlation coefficient. First one must also be equal to 1. Second one can be either -1 or +1. C can be any value between -1 to +1. Must be -1. B is the correct one. ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న పద్ధతి. Can be either -1 or +1 existed. దీనికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఇది థియరీ పార్ట్. మనం ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ఇచ్చాను. ఇన్ ఏ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఇఫ్ SSE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200, SSR is equal 300, then the coefficient of determination is 0.667 or 0.6, 0.4, D 1.5. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రిన్సిపల్. ఆర్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు SSR by SST. దీన్ని మనం మార్స్తే SST ఈజ్ ఈక్వల్ టు SSR plus SSC. SST ఈజ్ ఈక్వల్ 300 plus 200. ఇంతకుముందు మనకి తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది 500 అవుతుంది టోటల్. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 300 by 500 ఈజ్ ఈక్వల్ 0.6. ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.6. ఈ ప్రిన్సిపల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఐ థింక్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో కనిపించదు, ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉంది. ఇది మ్యాథమెటికల్ వాళ్ళకు వస్తుంది ఎక్కువ, BBA వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఇవన్నీ SST, total sum of squares. Explanation. SST means total sum of squares. Measures the total variation in the dependent variable y. SST is equal to sigma y minus 1 y bar whole square అంటున్నాడు. y వేరియబుల్, y bar అంటే mean value of the y whole square అన్నమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ y అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ, y bar mean of y. Second one, SSR, regression sum of squares. SSR అంటే regression sum of squares. SSR is equal to sigma y minus y bar whole square. Third one, SSE, error sum of
స్క్వేర్స్. ఎర్రర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ సిగ్మా y మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా. రెండు సేమ్ y అక్కడ బార్ కాదు y అంతే. మన ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూ అనమాట. y వేరియబుల్స్, y వాల్యూస్ లో తీసుకునేది ప్రెడిక్టెడ్, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునేది y స్క్వేర్. ఎస్ఎస్టి ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఏంటి మరి? ఎస్ఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ఎస్ఆర్ ప్లస్ ఎస్ఎస్సి. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ఎస్ఆర్ బై ఎస్ఎస్టి. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ఎస్ఆర్ బై ఎస్ఎస్టి. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ ఎస్ఎస్సి బై ఎస్ఎస్టి. ఇది గుర్తుంచుకుంటే మనకు వాల్యూస్ ను కనుక్కోవడానికి వీలవుతుంది. ఎస్ఎస్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ వేరియేషన్. ఎస్ఎస్ఆర్ వేరియేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై రిగ్రెషన్. ఎస్ఎస్సి వేరియేషన్ డ్యూ టు ఎర్రర్. ఇది మనకు అక్కడికి వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం అండి. If the correlation coefficient is 0.8, the percentage of variation in the response variable explained by the variation in the explanatory variable is ఎంత అంటున్నాడు? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఏ 0.8%, 80%, 64.64%, 64%. దీనికి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ కావాల్సిందే మనకి. కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.8 వాళ్ళే ఇచ్చారు కదా. ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈస్ గివెన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఆర్ స్క్వేర్, ఇది R2 కాదు, ఇక్కడ నాకు వాల్యూస్ రాకట్లా చేశాను. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.8 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.64. కన్వర్టింగ్ టు పర్సెంటేజ్ 0.64 into 100 is equal 64%. ఆన్సర్ ఈజ్ 64%. ఇది గుర్తుంచుకో మీరు. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి? ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ స్క్వేర్ అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అన్నమాట. కోరిలేషన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్స్ మనం స్మాల్ ఆర్ తోటి చూపిస్తాం కదా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఏమో మనం క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ తోటి చూపిస్తాం. ఈ రెండింటిని మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇంతకుముందు విన్నారా ఇది? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ లేదు సార్, ఫస్ట్ టైం. ఇది కొంచెం గుర్తుంచుకోండి. ఒక్కోసారి అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్లో అడిగితే అడగవచ్చు. నెక్స్ట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఈజ్ 0.81, ఇంతకుముందు చెప్పింది క్యాపిటల్ ఆర్, ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ J 0.6561 సార్ could be either plus 0.9 or minus 0.9. C must be positive, must be negative. కోరిలేషన్ చెప్తున్నాడు. 0 మైనస్ లోకి వెళ్తుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనిపిస్తుందా? could be either plus 0.9 or minus 0.9. ఆన్సర్ B. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ R square is equal. సార్ మీకు ఇందాక టాపిక్ చెప్పారు కదా, ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్టి చెప్పారు కదా. ఇది ఏ చాప్టర్ సార్? ఇది ఇండెక్స్ నెంబర్ సార్, టైం సిరీస్? అన్ని కలిసి వస్తాయి మనకి. ఇండెక్స్ నెంబర్ కాదు అది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ రిగ్రెషన్ లో వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ 0.81 ఇచ్చారు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, దట్ ఈస్ 0.81 ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.9. ఇది ఆన్సర్. ప్రిన్సిపల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్, క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ వాల్యూ ఇచ్చి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ కనుక్కోండి అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ వాల్యూ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్. ఈ ప్రిన్సిపల్ గుర్తుంచుకుంటే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇది థియరీ క్వశ్చన్. ఈ విధంగా అడగవచ్చు. ద ఇండెక్స్ యూజ్డ్ టు మెజర్ చేంజెస్ ఇన్ టోటల్ మనీ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్. టోటల్ మనీ వాల్యూ, ఇక్కడ వాల్యూ అంటున్నారు, నాట్ ప్రైస్. ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది క్వశ్చన్లోనే కదా.
ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ప్రైస్, క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ అంటే పరిమాణం, వాల్యూ ఇండెక్స్ అంటే మొత్తం టోటల్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ, నన్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్. మనకు ఆటోమేటిక్గా తెలుసు వాల్యూ అని అక్కడే ఇచ్చారు కాబట్టి వాల్యూ ఇండెక్స్ ఇది కనబడ్డది. పాత ఇప్పుడు మోడల్ పేపర్లో ఇచ్చాను. నెక్స్ట్, ద పర్చేస్ ఇండెక్స్ నంబర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్, మనం ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా. పర్చేస్ Yes, sir. ఇండెక్స్ నంబర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీనా, Current year. కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీస్ కదా. యావరేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ బేస్ ఇయర్ అంటున్నారు కానీ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ప్రిన్సిపల్ మనకు తెలిసింది ఇంతకుముందు, రైట్. Patches price index uses current year quantity as weights, that is P01 is called sigma P1 Q1 by sigma P0 Q0 into 100. అదే లాస్ట్ పేరు ఏది ఉంటే P1 Q0 P0 100. ప్రిన్సిపల్ గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఈజీ అవకాశం. ఇదండి మీరు చదువుకోవాల్సింది. అన్ని కన్సల్టేటివ్గా ఒకటి ఇచ్చాను, నాకు కూడా బాగా గుర్తుండాలని, అంతే కదా. Yes, sir. ఇవే కదా ప్రిన్సిపల్స్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాడు, ద అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా యూజింగ్ బేస్ పీరియడ్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ కదా. బేస్ ఇయర్ది Yes, 5 sir. ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్ది 5 ఉంటేనో ప్యాచెస్, ఫిషర్స్ ఐడియల్ ఇయర్ అంటేనేమో జియోమెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ ప్యాచెస్, రైట్. ఇక్కడ ఇంకోటి డార్విష్ అండ్ బౌలెస్ మెథడ్ కూడా ఉంది, అదే L+P/2 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నంబర్ ప్లస్ ప్యాచెస్ ఇండెక్స్ నంబర్ డివైడెడ్ బై 2 తీసుకుంటేనేమో బౌలెస్, డార్విష్ అండ్ బౌలెస్ మెథడ్. Darvish. ఇంతకుముందు అడిగారు కదా ఒక స్టూడెంట్, గుడ్. నాకు Yes, కూడా sir. నెంబర్ వేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు థ్యాంక్ యూ. Welcome, sir. ఇలా ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇచ్చాను, ప్యాచెస్ మెథడ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అయితే సిగ్మా Q1 P1 డివైడెడ్ బై సిగ్మా Q0 P1 ఇంటూ 100. అట్లయినా పర్లేదు, P1 Q1 అన్నా P1 Q0 అన్నా ఒకటే, వెనక ముందు అంతే ఏం లేదు. మల్టిప్లికేషన్ కాడ అక్కడ చేంజ్ అవుతాయి సార్. ప్రైజులనేమో PQ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ క్వాంటిటీ వచ్చేసరికి PQ చేంజ్ అయితే QP చేంజ్ అవుతుంది. ఇది క్వాంటిటీకి సంబంధించి సార్. అవును సార్. క్వాంటిటీకి వచ్చేసరికి P ప్లేస్ లో Q వస్తుంది, Q ప్లేస్ లో P వస్తుంది సార్. ఓకే, అయినా ఇప్పుడు ఇది క్వాంటిటీ చెప్పినప్పుడు మనకు మీరు అన్నట్టుగా Q1 ప్రైస్ తీసుకుంటాం, Q0 బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాం, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ తీసుకుంటాం. ఇవి మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఎప్పుడైతే రూట్ లేదంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్లు తీసుకున్నప్పుడు, అంటే ప్లస్లో తీసుకున్నప్పుడు డివైడెడ్ బై తీసుకున్నప్పుడు మార్పులు వస్తాయి, అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్లో వాల్యూస్ 2 × 2 = 4 అవుతుంది, 2 × 3 = 6 అవుతుంది, 3 × 2 అయినా కూడా 6 అవుతుంది అట్లా. కాకపోతే ప్రిన్సిపల్లో మార్చకూడదు, మనకు ఒక్కోసారి అక్కడ వాల్యుయేషన్ చేసే కాడ ఇబ్బంది అవుతుంది అది, కాబట్టి మీరు ఇదే క్వాంటిటీనే ముందు తీసుకోవాలి. ప్రిన్సిపల్స్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవడానికి లేదు కదా, మీరు అనేదే కరెక్ట్. గుడ్. నెక్స్ట్ 13th one, index number for the base period is always taken as 100. 100. Okay. Next, index number is a type of dispersion of Average. average. వీటి గురించి తెలుసు కదా. కొరిలేషన్ అంటే సహసంబంధం, డిస్పర్షన్ అంటే స్ప్రెడ్ అవ్వడం, అది యావరేజ్ అంటే సగటు, నన్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్ అంటే అది కాదు, యావరేజ్ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఇలాంటి సింపుల్ ఒక్కొక్కసారి అడిగితే మీరు మార్కులు టక్కున అందుకోవాలి. ఇంకోటి తీరు క్వశ్చన్ ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు, ఏంది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. గుర్తుంచుకోండి, ద యూజ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండెక్స్ నంబర్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం దానికి సంబంధించి. ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కమోడిటీస్, వాటి నాణ్యతను ఇది పరిగణలోకి తీసుకోదు. ధర అంటే ధర, క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ, అంతే. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ కంపారిజన్. ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్ మీరు పెట్టేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఈ మూడు ఇంకేమన్నా రిలేటెడ్ ఉంటే కూడా చూడవచ్చు, ఇవే బండ గుర్తు అని చెప్పట్లేదు, రైట్.
సో మీరు ఫస్ట్ ఏంటి ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇంతకుముందే సేకరించాను. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ద సింపుల్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, ద క్వాంటిటీ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ నాన్ డిటర్మినేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అలినేషన్, నన్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాడు. ఇందులో ఒక్కొక్కటి నేను డీటెయిల్గా ఇచ్చాను. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, ఓకే. సివి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది వేరియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై మీన్ ఇంటూ 100%. సివి అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనం సిగ్మాతో చూపిస్తాం కదా, మీన్ ఇంటూ 100. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాం. ఇఫ్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 50, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5, దెన్ సివి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని అడిగితే మీరు ఏం చేయాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 5 డివైడెడ్ బై మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 50 ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ 10% అని పెడతారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అలినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్, దాని ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? √1 - r స్క్వేర్. ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ లాగా అనిపిస్తాయి, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే, తప్పదు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అలినేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ నాన్ డిటర్మినేషన్ అనేది డిటర్మినేషన్ ఆపోజిట్ అన్నారు. ఇది గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఇంకా డెప్త్గా ప్రిపేర్ కావాలి అని చెప్తున్నాను. కొంత సమాచారం మీకు షేర్ చేసిందని అనుకుంటున్నాను. వీఆర్ షేర్డ్ అవర్ నాలెడ్జ్. అర్జున్ సార్ అండ్ నరేష్ సార్, మీరు కొన్ని ఇంకా డెప్త్గా పోవడానికి కొంత మాకు వర్క్ స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల తీసుకోలేకపోయాను. రేపు మనం ఉన్నది కదా ప్రాబబిలిటీ థియరీ మీద కొంత ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు సమాచారం ఇవ్వడానికి. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ లిజన్ పేషెంట్లీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నరేష్ Thank you, సార్. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. very much, Both of you, Dr. thank you very much, Srinivas, sir, sir, for giving me for this your opportunity. valuable inputs. Okay, ఎంతవరకు sir. కుదురుతుంది? Dear students, రేపు మళ్ళీ 7 o'clock కి మనకు క్లాస్ ఉండడం జరుగుతుంది శ్రీనివాస్ సార్ది. సో అదే విధంగా ఇలా సేమ్ 7 o'clock సార్ అవైలబుల్ ఉంటారు. సో రిమైనింగ్ ఏవైతే చాప్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని కంప్లీట్ చేస్తారు సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Arjun sir and ఓకే సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ sir, students. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ సార్. మీరు Sir. రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయండి సార్, మీ దగ్గర ఉంటుంది. నేనేనా సార్? యా ఓకే. సో షేర్ పక్కపంట ఉంటుంది చూడండి సార్ రికార్డు. ఇది అర్జున్ సార్ మీది హోస్ట్ చేంజ్ అయ్యానా? మరి చేంజ్ చేస్తారా? లేదు సార్, ఇక మీరే హోస్ట్ ఉన్నారు కదా. యా, మీరు నాకు హోస్ట్ ఇవ్వండి మరి. చేసేసాను సార్.